إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أمر کرم ذرا تھموں گے برات امر کرم ذرا تھموں گے برات جلم برس گے وہ آنا سکے وہ آنا سکے جب وہ آ جائے تو جموں گے برس جب وہ آ جائے تو جموں گے برس اتنا برس گے وہ جانا سکے وہ جانا سکے اے ابر کرم آمد ہے جس کی نور سبھی گا رہی ہے آج اب لاگ برگ دھوم مچی جا رہی ہے آج ہر لب سے مرحبا کی صدا آ رہی ہے آج تشریف یا نبی کی چلی آ رہی ہے آج رحمت قسم خدا کی اٹھی جا رہی ہے آج پڑھ لو درود مومنو پھر کیا کمی ہے آج ذکر خدا رسول کی محفل سجی ہے آج حوروں میں دھوم صلی اللہ کی مچی ہے آج جنت خدا کے نور سے دلہن بنی ہے آج ہر گل سے گل کے ہونوں پہ دیکھو ہنسی ہے آج رحمت قسم خدا کی لٹی جا رہی ہے آج پڑھ لو درود مومنو پھر کیا کمی ہے آج بندے خدا کے اٹھو چلو محفل نبی کی ہے وقت کم اٹھو چلو محفل نبی کی ہے ذکر خدا شریک ہو محفل نبی کی ہے گوہر مراد سے بھرو محفل نبی کی ہے رحمت قسم خدا کی لٹی جا رہی ہے آج پڑھ لو درود مومنو پھر کیا کمی ہے آج قرآن اور حدیث کو مضبوط تھام لے نہ یہاں خلاف شرح ہرگز تو کام لے بندے خدا تو ہر گھڑی مولا کا نام لے تو حشر میں رسول سے کوثر کا جام لے رحمت قسم خدا کی لٹی جا رہی ہے آج پڑھ لو درود مومنو پھر کیا کمی ہے آج اس بدر میں شریک جو رکن خاص عام ہے اس کا سنو تو مومنو جنت مقام ہے پڑھتے رہو درود اگر صبح و شام ہے
واللہ اس پہ آتش دوزخ حرام ہے، رحمت پسندہ کی لٹی جا رہی ہے آج، پر لو درود مومنو پھر کیا غمی ہے آج۔ میرے محترم دوستو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میرے بہنوں، دین کا جو دار و مدار ہے وہ قرآن و حدیث پر ہے۔ تو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد سے ماننے والوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے جو اپنے قرآن کریم میں بیان کی وہ بتائی جائے گی۔ کل تو تھا لا الہ الا اللہ اور آج ہے انشاءاللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کے 26ویں پارے میں سورہ فتح کے 4تھے رکوع میں 29 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے۔ مطلب آیت کریمہ کا یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا عالم کے لیے ہم نے رسول بنا کر بھیجے ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار و محبت کرنے والے، وہ تو کفاروں پہ بھاری ہیں، کفاروں پہ۔ رحماء بینہم، اور آپس میں تو محبت والے ہیں۔ اب کفاروں سے دوستی اور محمد سے ماننے والوں کی دشمنی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماننے کی صفت جو ہے قرآن کریم سے یہی پوری کی۔ پھر آگے فرمایا تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کو تو دیکھے گا، جہاں بھی دیکھے گا، جدھر بھی دیکھے گا، جب بھی دیکھے گا تو وہ رکوع اور سجدے کر رہے ہوں گے، یہ ان کی پہچان ہے۔ میرے محمد سے ماننے والے جو ہیں، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان دینے والے جو ہیں، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دل لگانے والے جو ہیں، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے جو ہیں، ان کو اے مخاطب تو جہاں دیکھے گا، جدھر دیکھے گا، جب دیکھے گا تو رکوع اور سجدے کرتے ہوئے دیکھے گا۔ اب نماز نہیں پڑھتے ہیں تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے کی صفت جو ہے پوری جاتی ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جو ہیں وہ اللہ کے فضل کو ڈھونڈتے پھرتے ہوں گے۔ کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہوں گے؟ جوں کے میدان میں، یا دریا کے کنارے پر، یا سینما کے تھیٹر میں جو ہے ان کی پیشانی پہ داغ ہوگا، نماز کا داغ ہوگا۔ اب بتائیے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جس کی پیشانی پہ داغ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی نشانی۔ اور ہمارے بھولے بھیا بعد میں سمجھاتے ہیں کہ یہ آٹا کے بوٹ کا نشان ہے، یہ ان کی پیشانی پر یہ کفر پھوٹ کے نکلا ہے، یہ دہلی میں داغے گئے ہیں۔ بتائیے ایمانداری سے بتاؤ، یہ قرآن کی مذاق نہیں تو کیا ہے؟ یہ قرآن کی توہین نہیں تو کیا ہے؟ قرآن کی مذاق، قرآن کی توہین کر کے کوئی انسان حشر کے میدان میں سعادت ابدی کو حاصل کرے گا؟ مجھے سوچ ہو جائے۔ قرآن کریم کا 26واں پارہ سورہ فتح کا 4تھا رکوع 29 نمبر کی آیت ہے، آپ نوٹ کر رہے نمبر اور گھر جا کر ترجمہ والا قرآن شریف کو دیکھ لیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانی پہ، جو محمد سے ماننے والے ہیں ان کی پیشانی پہ سجدے کا داغ ہوگا۔
ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یہی شان مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے اور محمد سے ماننے والوں کی ہم نے قرآن کریم میں تو بیان کر ہی دی ہے، لیکن یہی شان مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد سے ماننے والوں کی ہم نے تورات میں بیان کر دیے اور انجیل میں بھی بیان کر دیے. اب یہود و نصارے اگر نہیں بتاتے ہیں تو یہ ان کی خیانت ہے، دیانتداری نہیں. تو پہلا لفظ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سن لیں اور سمجھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو بتایا جائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا عالم کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے. قرآن کریم کے 9 پارے میں سورہ انفال کے پہلے رکوع میں اور پہلے نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. سچے مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ اگر آپ سچے مسلمان ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو، ان کی بات کو مان لو. قرآن کریم کے 5 پارے میں سورہ نساء کے 11 رکوع میں ایسے نمبر کیا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لی اس نے خدا کی مان لی، اور جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانی اس نے خدا کی نہیں مانی. صحیح بخاری شریف جلد 2 پارہ 12 صفحہ نمبر 59 حدیث نمبر 802 حدیث نمبر 208 کتاب الجہاد میں لکھا ہے. دوسری کتاب تفسیر ابن کثیر پارہ 5 صفحہ نمبر 70 سورہ نساء کے 11 رکوع کی تفسیر میں لکھا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری فرمان برداری کی اس نے اللہ کی فرمان برداری کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. قرآن کریم کے 18 پارے میں سورہ نور کے 7 رکوع میں 54 نمبر کی آیت 5 اور 4 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. جب تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانو گے تمہیں صحیح راستہ مل ہی نہیں سکتا، صحیح راستہ نہیں مل سکتا. چاہے ہم اپنے مولویوں کی مانیں یا اپنے پیروں کی مانیں یا اپنی چودھریوں کی مانیں یا اپنے سیٹھیوں کی مانیں یا اپنے بڑوں کی مانیں یا حقانی کی مانیں یا حقانی کے باپ کی مانیں، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں مانو گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں صحیح راستہ مل ہی نہیں سکتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر کسی کی مانی گئی تو سمجھ لو کہ یہ گمراہی کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں. اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں مانیں گے تو قرآن کریم کے 19 پارے میں سورہ شعراء کے 11 رکوع میں 216 نمبر کیا فرمایا وَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی نہ مانے، آپ کی نافرمانی کریں، آپ کے کہنے پر نہ چلیں، آپ کے حکم کو تسلیم نہ کریں تو کہہ دیں آپ کہ میں تو بری الجمہ ہوں ان کاموں سے جو کر رہے ہو. تم جو کر رہے ہو ان سے میں بری ہوں، تم جانو تمہارے اعمال جانے، تم بھگتو گے ہم نہیں. قرآن کریم کے 28 پارے میں سورہ مجادلہ کے پہلے رکوع میں 5 نمبر کیا فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ قبضوا کما قبض الذین من قبلہم. جو لوگ اللہ کے نہیں مانتے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے وہ ایسے ہی ذلیل و خوار کیے جائیں گے جیسے کہ پہلے لوگ کیے گئے، ایسے ہی ذلیل و خوار کیے جائیں گے جیسے کہ پہلے لوگ ذلیل و خوار. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ماننا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی منانے والے کی مخالفت کرنا، وہ ذلیل نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا، وہ خوار نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا، وہ رسوا نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا، وہ بدنام نہیں ہوں گے تو ہوگا کیا میرے محترم دوست، ہوگا کیا. قرآن کریم کے 10 پارے میں سورہ توبہ کے 8 رکوع میں 63 نمبر کیا فرمایا الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا. کیا ان کو معلوم نہیں ہے، کیا ان کو خبر نہیں ہے کہ میری اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ماننے والے
وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، کیا ان کو معلوم نہیں؟ کیا ان کو خبر نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے 21ویں پارے میں سورہ احزاب کے 3 رکوع میں اور 21 نمبر کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، بہترین سے بہترین، اچھے سے اچھی، بھلے سے بھلی اگر تمہیں زندگی جینا ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جیو۔ اللہ والی زندگی، نجات والی زندگی، فلاح والی زندگی، امن والی زندگی، چین والی زندگی تمہیں اگر جینا ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم با قدم جیو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، بھلے سے بھلی، پیارے سے پیاری، اچھے سے اچھی اگر تمہیں زندگی جینی ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جیو۔ اگر ہمیں یہ اللہ تعالیٰ فرمانا کہ اگر ہمیں یتیم بچوں والی زندگی جینا ہو تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جیو، جوانی والی زندگی جینا ہو تو میرے محبوب کی زندگی سے جیو، منگنی والی زندگی جینا ہو تو میرے محبوب زندگی سے جیو، بال بچوں والی زندگی جینا ہو تو میرے محبوب زندگی سے جیو، ضعیفی والی زندگی جینا ہو تو میرے محبوب زندگی سے جیو، صبر کرنے والی زندگی جینا ہو تو میرے محبوب زندگی سے جیو، بدلہ لینے والی زندگی جینا ہے تو میرے محبوب زندگی سے جیو، بہادری والی زندگی جینا ہے تو میرے محبوب زندگی سے جیو، جنگ کرنے والی زندگی جینا ہے تو میرے محبوب کی زندگی سے جیو، جانور چرانے والی زندگی جینا ہے تو میرے محبوب زندگی سے جیو، اگر مخلوق خدا کی لیڈری کر کے جینا ہے تب بھی میرے محبوب زندگی سے جیو، اگر باغوں والی زندگی جینا ہے تو میرے محبوب زندگی سے جیو، تجارت کرنے والی زندگی جینا ہے تو میرے محبوب زندگی سے جیو، نوکری کرنے والی زندگی جینا ہے تو میرے محبوب زندگی سے جیو، واز کرنے والی زندگی جینا ہے تو میرے محبوب زندگی سے جیو، فتوا دینے والی زندگی جینا ہے تو میرے محبوب زندگی سے جیو، امامت کرنے والی زندگی جینا ہے تو میرے محبوب زندگی سے جیو، مقتدی والی زندگی جینا ہے تو میرے محبوب زندگی سے جیو، اگر مرشد والی زندگی جینا ہے تو میرے محبوب زندگی سے جیو، سیکھنے والی زندگی جینا ہے تو میرے محبوب زندگی سے جیو، سکھانے والی زندگی جینا ہے تو میرے محبوب زندگی سے جیو، معاف کرنے والی زندگی جینا ہے تو میرے محبوب زندگی سے جیو، بہادری والی زندگی جینا ہے تو میرے محبوب زندگی سے جیو، فقیروں والی زندگی جینا ہے تو میرے محبوب زندگی سے جیو، صبر والی زندگی جینا ہے تو میرے محبوب زندگی سے جیو، تقوی والی زندگی جینا ہے تو میرے محبوب زندگی سے جیو، گوشہ نصیبی والی زندگی جینا ہے تو میرے محبوب زندگی سے جیو، اگر بال بچوں کے اندر زندگی جینا ہے تو میرے محبوب زندگی سے جیو، بہترین سے بہترین اور بھلے سے بھلی اور اچھے سے اچھی جس ڈھنگ کی جس فن کی اگر آپ کو زندگی جینا ہے تو میرے محبوب سے زندگی سے جیو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، اچھے سے اچھی، بھلے سے بھلی، پیارے سے پیاری اگر تمہیں زندگی جینی ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جیو۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے راہ کے لیے قابل غور، قابل فخر، قابل عمل اور قابل تسلیم، جہاں پر ہمارے آپ کے سر خم ہو جانے چاہیے۔ میرے محترم دوستو، اب ان باتوں کو سنیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عالم دیکھیے اور پھر ہم اپنی زندگی پر سوچیں کہ بھائی اس میں کچھ ملاپ ہوتا ہے، کچھ مل رہی ہے ہماری اور آپ کی زندگی، یا صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے، یا باتیں ہی باتیں ہیں، کہانی ہی کہانی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری شریف جلد پہلی پارہ دوم صفحہ نمبر 119 حدیث نمبر 440 مساجد کا بیان میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب تفہیم القرآن جلد 5 صفحہ نمبر 16 پر عبارت لکھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام شکار گئے تھے تو شکار کے اندر 10 آدمی تھے کل، اور ند کا بادشاہ شمامہ وہ بھی شکار کو آیا ہوا تھا، اس کے ساتھ بھی 10 آدمی تھے۔ دونوں کی مٹ بھیڑ ہو گئی، وہ مشرک تھے، یہ مومن تھے۔ جنگ چھڑ گئی اور جنگ میں وہ ہار گئے اور شمامہ کو زندہ پکڑ لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ لیا اور پکڑ کر حضور سے دربار میں لیا اور کہا کہ اصل یہ وہ شمامہ ہے رزق کا بادشاہ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ستون سے باندھ دو۔ ان کو ستون سے باندھ دیا گیا۔ باندھ کر حضور سے فرماتے ہیں کہ شمامہ میں تیرے لیے کیا فیصلہ دوں؟ اب تو پوچھتے ہیں، یہ کوئی پوچھنے کی بات تھی؟ یہ وہ شمامہ تھا جس کی سرزمین کے انسان
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 250-300 आदमी आए और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो हमारे यहाँ मुसलमान होने के लिए तो हजारों की तादाद में तैयार है, मगर कोई हमको दीन सिखाने वाला नहीं, कोई तबलीग करने वाला नहीं, हम क्या करें? हमको अच्छे मुबल्लिग आप देते, अच्छे मुबल्लिग देते। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा किराम चुप कर दे दिए और उन लोगों ने उन 70 सहाबा किराम को लज्ज की सरजमीन पे ले जाकर शहीद कर दिया। उनको इस्लाम फैलाना नहीं था, इस्लाम को मिटाना था। मगर जिसको जो हक को मिटाने को गया वो अल्लाह के फजल और करम से खुद ही मिट गया, उसका नाम और निशान भी नहीं। ये इंग्लैंड या हिंदुस्तान में इस्लाम को मिटाना आया था, आज उसकी दुनिया में हुकूमत जो थी समझ कर एक खत्ते में रह गई, लेकिन उनकी हुकूमत में आपका गुरूर नहीं होता था, इतनी बड़ी हुकूमत थी, मगर इस्लाम को मिटाने गया तो खुद ही मिट रहा है और समझ के क्यों रहा है। और आज गिरजे वहां बिक रहे हैं और तबलीग जमात वाले गिरजे ले रहे हैं और गिरजों को तब्दील करके मस्जिदें बना रहे हैं। आज उनकी यह हालत, जिनसे अल्लाह प्यार करेगा उसको अल्लाह कभी खत्म नहीं करने देगा। मेरे मोहब्बत तो ये तो उनकी गलतफहमी है, खत्म करने वाले जो है उनकी गलतफहमी है। अब उस जमाने को हम क्या करते हैं? अगर हमारे कोई बच्चे को तकलीफ है जो हमारी मुखालिफत करने वाले, हालांकि हम तो उनकी मुखालिफत करते हैं, हम तो कहते हैं कि अल्लाह ताला उनको हमसे भी अच्छे और बेहतरीन मर्तबे अता फरमाए, दुनिया की भी नियामतों से माला माल करे और आखिरत की नियामतों से भी माला माल करे। हमारे अब्बा की क्या नुकसान होता है बताइए? हमें कौन सा नुकसान है? अगर अल्लाह ताला किसी को नवाज दे तो उनके खजाने में कौन सी कमी है जी, और हमें कौन सा नुकसान है? हम तो उनके लिए दुआएं करते हैं, लेकिन अगर मैं उनके हत्थे पड़ जाऊं, कहीं तनाई में हत्थे पड़ जाऊं, तो मुझे वो कच्चे का कच्चा खा जाए, पकाएंगे नहीं। बोले यार पकाने में तो देर होगी, कच्चा ही खा जाओ। इतनी दुश्मनी कहाँ जाएगी? कौन सी तरीके से जाएगी? कब जाएगी? कहाँ जाएगी? कौन सी कुरान हदीस से दलील है बता? तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा है शमामा मैं तेरे लिए क्या फायदा दूं, फैसला क्या दूं? शमामा भी पढ़ा लिखा आदमी था, कोई ऐसा जंगली नहीं था। शमामा ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप कत्ल करना चाहें तो मैं आपके हाथ में हूँ, आप मुझे कत्ल कर सकते हैं, और अगर आप रकम लेकर मुझे छोड़ना चाहें तो आप जितनी चाहें इतनी रकम ले सकते हैं, क्योंकि मैं बादशाह हूँ। और अगर आप मुझे कत्ल भी ना करें और रकम भी ना लें और अगर यूं ही छोड़ना चाहें तब भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप रहमतुल आलमीन भी थे। बताइए, काफिर था, कट्टर था, मुशरिक था, मुसलमानों का दुश्मन था, मगर उसे उम्मीद रहमत की थी। खैर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा दिन हुआ तो पूछा ऐ शमामा में क्या फैसला दूं? तो दूसरे दिन भी शमामा ने वही जवाब दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरा दिन हुआ, फिर मोहम्मद से पूछा कि शमामा में तेरे लिए क्या फैसला दूं? तो शमामा ने वही अल्फाज दोहराए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फाइनल क्या किया कि शमामा को छोड़ दो, यूं ही छोड़ दो, शमामा को छोड़ दो, यूं ही छोड़ दो। छोड़ दिया। 70 सहाबा किराम जिसकी हुकूमत के लिए जिसकी सरजमीन पर बेगुनाह शहीद कर दिए गए, उसको मोहम्मद ने फरमाया कि यूं ही छोड़ दो। भाई शाही हुक्म, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म कौन ठुकराए? छोड़ दिया शमामा। शमामा गया, गुस्ल वगैरह किया, कपड़े वपड़े बदले और आकर मस्जिद नबी के पास फिर आता है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मस्जिद नबी के दरवाजे पर खड़ा रहकर कहता है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा गया शमामा तुझे किस चीज ने मुसलमान बनाया? तुझे मुसलमान किस चीज ने बनाया? तो शमामा ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मेरे टुकड़े भी कर देते तब भी मैं मुसलमान ना होता, लेकिन खुदा की कसम आपकी रहम दिली ने मुझे मार डाला, आपकी रहम दिली ने मार डाला। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, लाभी वाभी 24 नंबर कहने से इसरा नहीं होगी। उनको सीने से लगाओ, उनको गले से लगाओ, उनको गले से लगाओ और फिर उससे बात करो, तो हो सकता है कि उसकी कमी भी दूर हो सकती है, या हमारी कमी दूर हो सकती है, या तो उसकी कमी दूर हो सकती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, वरना की कमी नहीं दूर हो सकती। तो अब रहमतुल आलमीन के सितारों शमामा वापिस चला गया। शमामा वापिस चला गया और अपने मुल्क में जाकर कह दिया मैं मुसलमान हो गया हूँ, जिसको मुसलमान होना उसको अल्लाह ने इजाजत है। और मक्के वाले जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन, लिहाजा हमारे भी दुश्मन।
ان سے لین دین بند، کنٹری آؤٹ. کوئی اس کو کنٹری میں لا کر اسے لین دین کرے گا تو ہم اس کے پورے خاندان کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے. یہ بات جب مکے پر پہنچی تو مکوں میں قیامت آ گئی، کیونکہ سارے راستے تجارت کے مکے والوں کے بند ہو چکے تھے. اسلام کافی پھیل گیا اور ایک یہی راستہ تھا مگر وہ بھی بند ہو گیا. اب کیا کریں؟ اب تو جیتے جی دفن ہو جائے تو ہے. تو میٹنگ ہوتی ہے ان کی، مشرکان مکہ کی میٹنگ ہوتی ہے کہ بھیا کیا کرے. تو میٹنگ میں یہ طے ہوتا ہے کہ کسی ایک آدمی کو مکے بھیجو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں عاجزی کرو کہ وہ شمامہ کے نام سے ہم کو چٹھی لکھ دیں گے اور شمامہ ہم سے لین دین چالو رکھیں گے. وہ ہم پر یقیناً رحم کھا کر چٹھی لکھ دیں گے. کون کہہ رہے ہیں؟ مکے والے، جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال تک نہ کھانا کھانے دیا، نہ چین سے بیٹھنے دیا، نہ چین سے نماز پڑھنے دیا، نہ چین سے ان کو کوئی تبلیغ کرنے دیا. 13 سال تک. آخر اللہ کا حکم ہوا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات ہی کو چلے جائیں. جب آپ رات ہی کو چل دیے تو تمام مشرکان مکہ جو تھے ان کی پوری جتنی بستی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے پیچھے نکل پڑی. مگر اللہ جس کو حفاظت کرے کون مار سکے. اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت اپنے مدینے پہنچا دیا. تو 310 کلومیٹر آپ وہاں پہنچ گئے تو یہ آگ ببولے ہو گئے. یا جندے چلے گئے، صحیح سلامت چلے گئے، یہ ہماری شان کے خلاف ہے. فوج کشی کی 1000 نوجوان لے کر اور پورا سر و سامان لے کر لڑائی کے لیے چلے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو 313 جوتے ہیں تو بیچارے پر پگڑی نہیں، پگڑی ہے تو جوتے نہیں، تلوار ہے تو ڈھال نہیں، ڈھال ہے تو تلوار نہیں، گھوڑا ہے تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو گھوڑا نہیں. اس حالت کے آدمی 313 لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں آئے. بدر کے میدان میں آئے، جنگ ہوئی. اللہ کی شان تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بھگانے والوں کی مدد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھاگنے والوں کی مدد کرتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھاگنے والے تھے، مشرکان مکہ بھگانے والے تھے تو اللہ تعالیٰ بھاگنے والوں کی مدد کی. موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بھاگنے والے تھے، فرعون بھگانے والا تھا مگر فرعون کی مدد نہیں ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی مدد ہوئی. یہ نمرود جو تھا وہ ابراہیم کو بھگانے والا تھا، ابراہیم بھاگنے والے تھے مگر ابراہیم علیہ السلام کی مدد ہوئی، نمرود کی مدد نہیں ہوئی. بھگانے والے جو ہوتے ہیں وہ ظالم ہوتے ہیں، جب بھاگنے والے ہوتے ہیں وہ صابر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ صابروں کی مدد کرتا ہے، ظالموں کی نہیں کرتا. قرآن کریم کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کے 19ویں رکوع میں 153 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو سنو. سوال ایمان والوں سے، بے ایمانوں سے اللہ کا سوال نہیں. یا ایھا الذین آمنو استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو نماز پڑھو اور صبر کرو، اور نماز اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد مانگو. تحقیق اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے، ظالموں کے ساتھ نہیں. تو میرے محترم دوستو، اللہ نے فتح دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، فتح دی. مکے والے ہار گئے تو ابو سفیان نے سر میں تیل ڈالنے کی قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک مدینہ فتح نہیں ہوگا میں سر میں تیل نہیں ڈالوں گا. یہ آپ نے قسم کھا رکھی ہے. اور پھر دوسرا لشکر تیار کیا. دوسرا لشکر تیار کر کے جنگ احد ہوئی. اللہ کی شان کہ اس میں بھی ہار گئے. تو تیسرا لشکر بہت زیادہ تیار کیا. وہ کہنے والے کہتے ہیں نا کہ ہارا جگاری گونا کھیلتا ہے. معلوم ہے نا، اس میں جو جگاری ہوں گے ان کو معلوم ہے کیونکہ ہم بھی ایک زمانے میں جگاری تھے. اور ہارا جگاری گونا کھیلتا ہے. جب وہ شکست ہو گئی تو اور زیادہ لشکر کر کے اور پھر ان پر چڑھائی کی. جنگ خندق ہوئی، اس میں بھی ہار گئے. تو ابو سفیان نے سر میں تیل ڈالنے کی قسم کھا رکھی کہ جب تک مدینہ فتح نہیں ہوگا میں اپنے سر میں تیل نہیں ڈالوں گا. اب بھیجے کس کو؟ اتنا ظلم کرنے پر جب آپ سجدے میں جاتے تو آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھلی ڈال دیتے. جب آپ راستے پر چلتے تو رات کو آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے. جب آپ دن کو نکلتے تو آپ کے اوپر پورا کر کے جلوائے جاتے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کر کے رات کو جب نکلے ہیں مکے سے تو مکے کو پلٹ کر دیکھ رہے تھے اور کہا اے مکہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا مگر رہنے والے تیرے جو ہیں انہوں نے مجھے نہیں رہنے دیا. جب وطن چھوڑنا پڑتا ہے نا تو میرے محترم دوست تو بہت ہی گرا گزرتا ہے. کوئی معمولی بات نہیں مگر نہیں رہنے دیا ان لوگوں نے. اتنا معاملہ ہونے کے باوجود وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر رحم کریں گے. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیانتداری سے بتاؤ رحم کے قابل ہیں؟ نہیں. آپ کہو نہیں ہے، میں بھی کہوں گا نہیں ہے کیونکہ میں آپ کے ووٹ کے ساتھ میرا ووٹ ہے. مگر بھیجے کس کو؟ بولے ابو سفیان ہی کو بھیجو. مشرکان مکہ کی کمیٹی میں طے ہوتا ہے کہ ابو سفیان ہی کو بھیجو جس نے سر میں تیل ڈالنے کا قسم کھائی اسی کو بھیجو. بولے کیوں؟ اس کو
इसको इसलिए कि उनकी एक लड़की थी उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो मुसलमान हो गई थी और हुजूर से निकाह में थी, इसलिए तय ये हुआ कि इसी को भेजो। अब उनको भेजा, गए कहाँ गए, जब सारा पूरा जब माहौल पूरी जमात कहते हैं आदमी कहाँ से गया, तो अपनी साहबजादी उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पे जाकर गया। तो आंगन में एक चटाई बिछी हुई थी खजूर की, तो चटाई पर बैठने गया तो उम्मे हबीबा ने जल्दी से चटाई को खींच लिया, तो बेचारा जमीन पे गिर पड़ा। तो बोले बेटिया मेरे घर की जब तो अच्छी थी, यहाँ आई मोहम्मद के घर में तो तेरे अखलाक भी बदल गए, तेरी चटाई भी मेरे पीछे से खींच ली। आज हमारे भाई जो होते हैं वो हमें भी ताना देते हैं, अरे यार जब तक तू हमारे साथ चौसर खेलता था, जब तक तू हमारे साथ ताश खेलता था, जब तक तू हमारे साथ सिनेमा में आता जाता था, जब तक तो ठीक था, मगर जब से तेने तबलीग जमात में छिला लगाया तेरा अकीदा खराब हो गया। इस तरह उन्होंने भी ताना दिया। तो उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब्बा जान मेरे इखलाक तो सांवरे हैं, बिगड़े नहीं, बात ये कि इस चटाई पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते हैं और तू इस चटाई पर बैठने के काबिल नहीं, इसलिए मैंने चटाई को खींच लिया। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ ले आए तो अबू सुफियान लगे रोने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो हमेशा के लिए रहम दिल हैं, हमेशा के लिए करम फरमा है, हमेशा के लिए नरम दिल है, अगर आप हमारे पर रहम नहीं करेंगे तो पूरे खानदान आप दुनिया से खत्म हो जाएगा, अब तो हम जीते जी दफन हो जाए, अब तो हमारा कोई रास्ता नहीं, हमारे लिए कोई चारा नहीं, हमारे लिए कोई जगह नहीं। तो हुजूर ने फरमाया भाई मुद्दे की कहो, मुद्दे की आए क्यों ये कहो, वो तो हम भी जानते हैं आप कैसे हो, हम कैसे वो भी जानते हो आप कैसे वो भी, ये आपसे हमसे कोई पोशीदा नहीं, मुद्दे की कहो कि आए क्यों हो ये बताओ। तो कहा यार नब्बे के बादशाह ने हमसे लेन देन बंद कर दिया है, तो आप चिट्ठी लिख दें ताकि हमसे बादशाह हमसे लेन देन चालू रखे। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चिट्ठी लिखवा दी उसके नाम से कि शमामा को मालूम हो कि मक्के वालों से जैसा लेन देन था बादस्तूर ऐसा ही चालू रहना चाहिए, और नीचे अपनी अंगूठी की मोहर लगा दी, बगैर लान तान के, बगैर किसी डांट डपट के, बगैर किसी हर्फ के बेदलील लिख के दे दी। ये थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम दोस्तों कोई काफिर कोई मुशरिक कोई भी उसके दरबार से महरूम होकर नहीं गया। और आज हम एक दूसरों का ऐसे कट्टर निगाह से देखते हैं, शिया सुन्नियों से दुश्मनी, सुन्नी शिया को दुश्मनी, देवबंदी बरेली से दुश्मनी, परिवार देवबंदों से सुन्नी, अहले हदीस अहले तकलीद को हकीर समझे, अहले तकलीद अहले हदीसों को हकीर समझे। ये कौन सी दयानतदारी थी, ये कौन सा मजहब था, ये कौन सा इस्लाम था, ये कौन से कुरान की तालीम थी, ये कौन से हदीस का उसूल था। मेरे मोहतरम दोस्तों हम एक दूसरों के दुश्मन बने हुए, ये कौन सा मजमून था। अब अल्लाह की शान देखिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से मक्का फतह हो गया। अब एक तरफ साद बिन वक्कास लश्कर लेकर घुसते हैं, एक तरफ हजरत अली घुसते हैं, एक तरफ अबू उबैदा घुसते हैं, एक तरफ खालिद बिन वलीद लश्कर लेकर घुसते हैं। चारों तरफ जब लश्कर घुसने लगा मक्के में तो अबू सुफियान जिसने सर में तेल डालने की कसम खा रखी थी, उनके और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला की मुलाकात हो गई रास्ते में। तो कहा अली अब मैं क्या करूं, ये सब उसकी औलाद। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने उनकी नजात के लिए एक पॉइंट सिखला दिया। बोले देखो एक बात है, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा है, ये आदत करीमा मुबारक है कि जब किसी को सजा देते हैं तो पूछते हैं कि बोल मैं तेरे लिए क्या फाइनल दूं। ये तुमसे भी पूछेंगे, आपसे पूछेंगे, जब आपसे ये पूछे तो आप इतना कह दियो कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए वो फैसला दो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के लिए फैसला दिया था। हाँ, इसके आगे मत जाएंगे। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने सताने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी, मगर जब आप बादशाह होते हैं और आप नबी होते हैं और उस वक्त जब उनके भाई उनके पास कोई अनाज लेने के लिए आते हैं तो आप उनको सब माफ कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि या रसूल सल्लम हमें माफ कर दो, ये कहने का मतलब था। अब हुजूर सल्लम जब मक्का फतह हो गया और वहां पर जब जितने बुत अंदर से निकाल के जब फेंक दिए और जब उससे फारिग हुए तो बड़े बड़े रईसों को, बड़े बड़े अमीरों को उनको बुलाया और बुलाकर सबको पूछा। इस तरह अबू सुफियान को भी बुलाया और अबू सुफियान को बुलाकर ये पूछा कि अबू सुफियान बता मैं तेरे लिए क्या फाइनल दूं, तेरे लिए फैसला क्या दूं। तो अबू सुफियान ने वही अल्फाज जो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला वाला था, उसने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए वो फैसला दो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के लिए फैसला दिया था। तो हुजूर सल्लम खड़े हो जाते और कहा कि अबू सुफियान को तो माफी दी जाती है, मगर जो भी अबू सुफियान के घर में घुस जाए उसके लिए भी माफ कर दिया जाएगा। यानी हिंदा बीबी थी जिसने अमीर हमजा का कलेजा निकाल के चबाया था और चबाने के बाद कहा कि अभी भी मुझे ठंडक महसूस नहीं हुई है, उस हिंदा
को भी माफ, आपके ऊपर ओझनी डालने वाले को माफ, हम हैं किसी को माफ करने वाले। शिया सुन्नियों को माफ करने को तैयार है, सुन्नी शिया को माफ करने को तैयार है, देवबंदी बरेली को माफ करने के तैयार है, बरेली देवबंद को माफ करने के तैयार है, अहले हदीस अहले तकलीद को, अहले तकलीद अहले हदीस को कोई माफ करने को तैयार है नहीं। एक दूसरे सभी एक दूसरे को जहन्नम में धक्का लग रहा है। अगर इसी तरह हम सभी जहन्नम में हो गए तो जन्नत तो कोई को कोई पड़ी रहेगी, फिर क्या हवा खाएगी जन्नत, क्या करेगी? एक दूसरे कहने से सभी जहन्नम में धक्के दिए जाएंगे तो जन्नत तो फिर हवा खाएगी, और क्या करेगी? तो अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान करीम के 10वें पारे में सूरह तौबा के 10वें रुकू में 73 नंबर की आयत में फरमाते हैं या अय्युहन नबी कुफार वल मुनाफिकीन मेरा महबूब सल्लम इन मुनाफिकों ने, इन मुशरिकों ने आपको बहुत सताया, आपको बहुत तकलीफ दी, आपको बहुत रंज पहुंचाया। अब आप नरमी ना बढ़ते, आप सख्ती बढ़ते, ये आपदी जहन्नमी है, इनकी नजात नहीं, इनका हश्र के मैदान में कोई हामी और मददगार भी नहीं। आप नरमी ना बढ़ते बल्कि सख्ती बढ़ते, मगर आप क्या सख्ती बढ़ते? पहले लग चुका था, कौन सा? कुरान करीम के 70 में पारे में सूरह अंबिया के 7 रुकू में 107 नंबर के आयत में अल्लाह फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मेरे महबूब सल्लम, हमने तो दुनिया आलम के लिए आपको रहमत बनाकर भेजे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया आलम के लिए रहमत है। उसकी क्या दलील? उसकी दलील क्या? उसकी दलील ये है कि अल्लाह के महबूब से ये दुआ मांगी है कि बारी ताला मेरी पूरी उम्मत जो है सब आजाद मुब्तला ना हो, सब उनके सबके ऊपर कोई मुशरिक जालिम बादशाह मसलत ना हो, और सारी की सारी उम्मत जो है कहत में मुब्तला ना हो। तो अल्लाह ने दोनों दुआएं कबूल कर ली कि कहत में भी मुब्तला नहीं होगी और उनके ऊपर जालिम हुकूमत भी नहीं होगी। तीसरी दुआ जो मांगी कि अल्लाह आपस में लड़े नहीं, तो बोले ये नहीं होगा, वो तो लड़ती रहेगी, हमने लड़ने के लिए मना, तो बोले ये नहीं होगा, लड़ेगी तो जरूर। तो रहमत है कि सारी दुनिया आलम जो कहाँ को मुब्तला नहीं होगी, क्योंकि उसके महबूब से सितारे कोई दुनिया ऐसी नहीं, कोई खत्ता ऐसा नहीं, कोई मुल्क ऐसा नहीं जहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने वाला न रहता है। तो इसलिए सारी दुनिया जो है कहत में मुब्तला नहीं हो सकती। ये दुनिया आलम के लिए रहमत नहीं तो क्या है? अरे दुनिया आलम के लिए रहमत है, हश्र के मैदान के लिए भी रहमत है। अरे जितने इस्लाम वाले हैं, ईमान वाले हैं, नबी और नबियों की उम्मतें, वो तो सब जन्नत में चली जाएंगी, मगर जो कुफार होंगे, जो मुशरिक होंगे, जो जन्नत से महरूम होंगे, वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और कहेंगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको नहीं माना, आपको नहीं तस्लीम किया, आपको नहीं कबूल किया, आपकी बात को हक नहीं समझा, इसलिए हमको जहन्नम मुकर्रर हो गई। खैर जो था वो था, मगर हमारे हक में भी सिफारिश करो, हमारे हक में सिफारिश करो, शफाअत करो कि हश्र के मैदान से अब हमको जहन्नम में अल्लाह में पहुंचा दे। हश्र के मैदान का अजाब हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हालांकि वो जैसा होगा भुगत लेंगे, मगर हमारे यहाँ से नजात दिलाओ। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों के लिए जन्नत की शफारत होगी, और जो काफिर जहन्नमी होंगे उनके लिए कहा जहन्नम के लिए पर शफारत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, तब उनके हश्र के मैदान में। तो रहमत इधर भी है, रहमत उधर भी है, मगर उनकी जो मानने वाले हैं उनके लिए जन्नत है, और जो उनकी नहीं मानने वाले हैं उनके लिए ही जहन्नम बनाई गई है। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं मानेगा, उनकी मुखालिफत करेगा, उनके हुक्म को ठुकराएगा, उनके हुक्म को जलील समझेगा, उसी के लिए जहन्नम तैयार की गई है। तो अब कहाँ गए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये जो मुशरिक है, या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफार वल मुनाफिकीन वगलुज़ अलैहिम वमावाहुम जहन्नम वबिसल मसीर। मेरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुनाफिक मुशरिक जो है वो आपको बहुत सताया, आप नरमी न बढ़ते हैं, सबकी सख्ती बढ़ते हैं। ये लोग अब दी जहन्नम, इनकी नजात नहीं, इनके हश्र के मैदान पे हामी और मददगार नहीं। अब देखिए नाम ले लेकर बताए जा रहे हैं, ये काफिर, वो मुशरिक, वो काफिर, वो मुनाफिक, गिन गिन के बताए जा रहे हैं। लेकिन रहमतुल्लाह अलमीन का तर्ज अमल देखिए, सही बुखारी शरीफ जिल्द पहली पारा 5वां सफर 282 हदीस नंबर 1177, नमाज जनाजे के बयान में लिखा है। दूसरी किताब सही मुस्लिम शरीफ जिल्द 2 सफर नंबर 217 हदीस नंबर 1037, बाब नंबर 485, मुनाफिकों के अहकाम के बयान में लिखा है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अब्दुल्ला उबई इब्न सलूल
बड़ा मुनाफिक, मशहूर मुनाफिक, इससे बढ़कर मदीने में कोई मुनाफिक था ही नहीं। क्यों? इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने से पहले लोग उसको बादशाह बनाने का तय कर चुके थे, उनके लिए ताज भी बन चुका था, अब उनको पहनाने का कसर था। तो पहनाने से पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ ले आए तो उनकी बादशाही बेचारे की धरे की धरी रह गई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज नसीब हुआ जी। इसलिए जाहिर तो मुसलमान हो गया था, मगर मुसलमानों से इतना कटता था, इतनी दुश्मनी थी, इतनी अदावत थी कि इसके मुकाबले में दूसरा कोई था ही नहीं मुनाफिक। अब वो मर जाता है और उसका लड़का हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला, पक्का मोमिन, पक्का मुजाहिद, पक्का दीनदार, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबार में आते हैं, मस्जिद के नबी से जालियों को पकड़ के रोने लगते हैं। तो हुजूर से फरमाया, ऐ अब्दुल्ला क्या बात, क्यों रो रहे हो? तो हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तमन्ना लेकर आया हूँ, एक आरज़ू लेकर आया हूँ, एक हसरत लेकर आया हूँ, एक उम्मीद लेकर आया हूँ। हुजूर फरमाया, बता भी तो, क्या चाहते हो, कुछ कहो भी तो। तो कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जानता हूँ कि मेरा बाप जहन्नमी है, मेरा बाप मुनाफिक था और अब भी जहन्नमी है, उनकी नजात नहीं, उसका छुटकारा नहीं, ये भी जानता हूँ, लेकिन था मेरा बाप, मैं उसका बेटा हूँ, तो बेटे की हैसियत से बाप का हक अदा करने के लिए रहमतुल्लाह अलैहि के दरबार में आया हूँ। हुजूर से फरमाया, बताओ क्या चाहते हो? तो कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका पहन मुबारक दे दे, आपका कुर्ता मुबारक दे दे, आपका कमीज मुबारक दे दे, तो इस कमीज में, इस कुर्ते में मेरे बाप को मैं कफनाऊंगा, इस कुर्ते का कफन बनाऊंगा और मेरे बाप को मैं इसको लपेटूंगा इस कुर्ते में और लपेट कर उसको कब्र के अंदर उतारूंगा। मुझे अल्लाह की रहमत पे नाज है कि रहमतुल आलमीन के जबे की बरकत से कयामत तक कब्र के आजाब से तो मेरा बाप बच ही जाएगा, आखिर जो होती होगी सो होगी। इसलिए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दरबार में आया हूँ। तो हुजूर उसी वक्त, उसी जगह, उसी वक्त अपना कुर्ता मुबारक उतार के दे दिया कि अब्दुल्ला, जब तेरा बाप बच सकता हो तो ले जा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये थे मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम क्या आपकी उम्मत के हकदार, आपके नाम लेने के काबिल है? बताइए, कोई काफिर, कोई मुशरिक, कोई मुनाफिक आपके दरबार से महरूम नहीं गया, आपके दरबार से मायूस नहीं गया, आपके दरबार से बेउम्मीद होकर नहीं गया। और आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के दरबार से क्या किस तरह से जाता है, उसकी दया नजर से हम अपने अपने गरीबान में देखें। आज क्या हालत है? आज ऐसी पाक मजलिसों पर 144 लगवाने वाले मुसलमान हैं और तायद करने वाले हिंदू, परमिट दिलाने वाले हिंदू और मुखालिफत करने वाले मुसलमान, और वो भी आलिम और अपने आप को मौलवी कहने वाले। बता, ईमानदारी से बता, क्या ये भी मोहम्मद से मानने की दलील है? ये भी मोहम्मद से मानने की दलील है? मेरे दोस्तों, कयामत तो आने वाली है ना, हिसाब किताब तो होने वाला है ना, सजा सजा तो आने वाली है ना। उसमें अल्लाह ताला ना शिया को छोड़े, ना सुन्नी को, ना देवबंदी को, ना वाबियों को, ना अहले हदीस बनाए, ना तकलीफ को छोड़ेगा किसी को नहीं। अल्लाह ताला तो फाइनल करके रहेगा, उस वक्त हक और बात पता चलेगा कौन हक पर था कौन बातिल। तो अब मेरे मोहतरम अल्लाह फरमाया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दा अलल कुफ़ार रहमा बैनहुम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, मोहम्मद मानने वाले जो हैं वो काफिरों पे भारी होंगे और आपस में दोस्त होंगे, आपस में दोस्त होंगे। और आज हमारा ये आलम है कि मुसलमानों को जितनी मुसलमानों से अदावत है, इतनी किसी कौम से मुसलमान को अदावत नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, आपको ऊपर 44 ये बात बंद कराने की मुसलमान ही जुम्बिश उठाएंगे, कोई हिंदू साहबा नहीं उठाएगा। आपको मस्जिद के अंदर तबलीग करने से रोकेंगे तो मुसलमान ही रोकेंगे और कोई नहीं रोकेगा। आपको मस्जिद से नमाज पढ़ने से रोका जाएगा तो मुसलमान ही रोकेंगे, कोई हिंदू साहबा आके नहीं रोकेगा कि तुम मस्जिद में नमाज न पढ़ो। आपको मस्जिद के अंदर अल्लाह रसूल की तारीफ करने के लिए मुसलमान ही रोकेंगे, कोई आपको काफिर मुशरिक यहूदी नसारा नहीं रोकेगा। तो ईमानदारी से बता, हम किसकी तकलीफ करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या मेरे मोहतरम दोस्तों कुरान करीम की या उसकी मुखालिफत में?